دوستوں ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ انوویشنز اور گلوبلائزیشن کے اس دور میں آج بھی کچھ ایسے پلیسز موجود ہیں جہاں پر کوئی بھی شخص آسانی سے نہیں جا سکتا۔ ایسی ہی 10 پلیسز ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، تو چلیے بنا وقت ضائع کیے کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 10 نارتھ سینٹینل آئی لینڈ، انڈیا۔ دوستوں سینٹینل جزیرے کو دنیا کے سب سے الگ تھلگ مقامات میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہاں پر صرف 400 لوگ رہتے ہیں۔ سینٹینل باشندے اس جزیرے پر تقریباً 60,000 سالوں سے موجود ہیں، اسی لیے انہیں جنگلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ دور جدید کی ٹیکنالوجیز اور انوویشن سے بالکل لاپتہ ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے یہاں پر چلا جائے تو یہ لوگ اس پر شدید قسم کا حملہ کر کے اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو نارتھ سینٹینل جزیرے پر مقامی افراد طویل عرصے سے جدید دنیا کے اثرات کے مخالف ہیں۔ در حقیقت جزیرے پر رہنے والے لوگ کسی بھی باہر سے آنے والے شخص سے بات چیت کرنے سے انکار کرتے ہیں اور اپنی تنہائی کو بچانے کے لیے ان پر تشدد کرنے کے لیے بھی راضی ہیں۔ 2004 کے سونامی کے بعد جب انڈین ریسکیو ہیلی کاپٹر اس جزیرے پر پہنچا تو وہاں کے مقامی افراد تیروں سے ہیلی کاپٹر پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، تو پھر اس ہیلی کاپٹر کو جزیرے پر لینڈ نہیں کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ نے اس ایریا کو مکمل طور پر بین کر رکھا ہے۔ نمبر 9 سنیک آئلینڈ، برازیل۔ دوستو یہ جزیرہ زہریلے سانپوں کی ہزاروں اقسام کا گھر ہے۔ سنیک آئی لینڈ کو دنیا کے چند خطرناک ترین آئی لینڈز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ واقعی میں خوفناک اور خطرناک ترین جگہ ہے۔ کوئی بھی نارمل شخص یقیناً یہاں پر جانا نہیں چاہے گا، سوائے سائنٹسٹ اور سانپوں کے شوقین افراد کے۔ یہی وجہ ہے کہ برازیل کی حکومت اس جزیرے پر جانے سے واضح طور پر منع کرتی ہے۔ نمبر 8 لیکسس کے فرانس۔ دوستو ایک وقت تھا جب یہ جگہ فرانس میں ٹورسٹ کے لیے موسٹ اٹریکٹیو پلیس ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک اہم مرکز ہوتا تھا، دنیا بھر سے آثار قدیمہ کے ماہرین یہاں پر آیا کرتے تھے۔ اب اس جگہ پر کسی وجہ سے عوام کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اور کوئی بھی شخص اس جگہ پر نہیں آ سکتا۔ نمبر 7 بنگڑ فورٹ، انڈیا۔ دوستو راجستھان میں جے پور اور الور کے بیچ کچھ عمارتوں کے کھنڈرات پڑے ہیں جو کبھی ایک شاندار سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس قلعے کو انبر کچوا کے حکمرانوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے 1573 میں تعمیر کیا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی آبادی کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 1783 تک جب شدید قحط نے وہاں بسنے والے دیہاتیوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو کچھ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس سلطنت کے برباد ہونے کی وجہ کسی کی بد دعا ہے۔ اگرچہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس جگہ پر لوگوں کے نہ جانے کی وجہ جنگلی جانور اور آرٹیفیشل لائٹس کی کمی ہے، لیکن یہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس جگہ پر ان ریالٹی کیا ہے اور یہاں پر لوگوں کو کیوں نہیں جانے دیا جاتا۔ نمبر 6 روم 39، نارتھ کوریا۔ دوستو اس جگہ کو کئی ناموں جیسا کہ آفس 39، بیورو 39 یا پھر ڈوین 39 وغیرہ کے ناموں سے جانا جاتا ہے۔ یہ آرگنائزیشن مختلف انلیگل ایکٹیویٹیز کے ذریعے $500 ملین سے لے کر $1 بلین یا پھر اس سے بھی زیادہ ہر سال ارن کرتی ہے۔ اس جگہ پر کسی بھی عام آدمی کا جانا منع ہے۔ نمبر 5 کوئنز بیڈ روم، UK۔ دوستو یہ محل ملکہ کی سرکاری رہائش گاہ ہے اور یہ 1837 سے برطانیہ کی بادشاہت کا گھر رہا ہے۔ یہاں ایک بات حیران کن ہے، جب محل کے بہت سے کمروں اور گراؤنڈز کو عوام کی سیاحت کے لیے دکھایا جاتا ہے تو پھر ایک کمرہ کیوں نہیں دکھایا جاتا؟ اس روم میں جانا سختی سے ممنوع کیوں ہے؟ یہ روم بکنگم پیلس کے ایک ریسٹرکٹڈ کارنر میں واقع ہے۔ یہ جگہ دنیا کے 10 انتہائی ممنوع ترین
मुकामात में से एक है। दोस्तों लेकिन 1982 में माइकल फैगन नामी शख्स बिना किसी की इजाजत लिए यहाँ पर पहुंच गया था। इस शख्स ने शाही सिक्योरिटी की आज तक की सबसे बड़ी खिलाफवर्जी की थी। इस शख्स ने ये सब सिर्फ अपने दोस्तों से शर्त जीतने के लिए किया था। नंबर 4, फोर्ट नॉक्स, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है, वेलकम टू फोर्ट नॉक्स, लेकिन रियलिटी में आप यहाँ पर नहीं जा सकते। फोर्ट नॉक्स के अंदर जाना किसी भी आम शख्स के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस कंटकी फौजी अड्डे ने पूरी तारीख में बहुत सारे मकासद सर अंजाम दिए हैं, लेकिन करंटली इस जगह पर अमेरिका का बहुत सारा सोना महफूज है। दोस्तों ये किला एक बार न्यूज मीडिया और कांग्रेस के लिए 1974 में खोला गया था। इसके बाद अब तक किसी भी बाहर के शख्स के लिए नहीं खोला गया। दोस्तों इस जगह पर जाने के लिए आपको जिन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, इनमें लैंड माइन्स, कांटों वाली स्टील वायर्स, इलेक्ट्रिक वायर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरास वगैरह मौजूद हैं। और इसके अलावा फौजी यूनिट्स के पास गो सिग्नल के इंतजार में अपाची हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ शेयर करते चलें कि ये डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी कंट्रोल करता है। इस जगह पर अमेरिका के आधे से ज्यादा गोल्ड रिजर्व स्टोर हैं। नंबर 3, गूगल डाटा सेंटर। डियर व्यूअर्स, क्या आपके ज़हन में कभी ये सवाल आया है कि गूगल का तमाम डाटा और रिकॉर्ड्स कहाँ पर रखे जाते हैं? तो चलिए हम बताते हैं। ये सब कुछ गूगल के डाटा सेंटर में सेव किया जाता है, जो कि एमशाविन नेदरलैंड्स में मौजूद है। अगली चीज जिसके बारे में आप हैरान होंगे वो ये कि गूगल डाटा सेंटर इतनी फॉरबिडन प्लेस क्यों है और आप यहाँ पर क्यों नहीं जा सकते? तो इस सवाल का आप खुद ही गूगल से पूछ लीजिए, ये यकीनन आपके लिए शॉकिंग होगा। नंबर 2, एरिया 51, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों एरिया 51 के बारे में यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने सुन रखा होगा। एरिया 51 ने आवाम को कई दिहाइयों से रोक रखा है। सहराई नवादा में छुपे हुए इस फौजी अड्डे ने अपने मकसद को एक राज बना रखा है। अगरचे बहुत से लोगों को ये यकीन करना पसंद है कि इसे एलियंस की जांच के लिए रखा गया है। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एरिया एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ब्लैक प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। एरिया 51 को यूएफओ को तलाश करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह समझा जाता है। एक बात यकीनी तौर पर कही जाती है कि इस इलाके तक रसाई इंतहाई खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जमीन के अंदर लैंड माइन्स और दीगर सिक्योरिटी सिस्टम्स की वजह से इस एरिया को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट किया गया है। नंबर 1, कोका कोला वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों इस वर्ल्ड की जदीद तरीन और बहुत ही हैवी सिक्योरिटी है। इसके अंदर कोका कोला की तमाम इनकम नहीं बल्कि इसकी सीक्रेट रेसिपी मौजूद है। कोका कोला की रेसिपी दुनिया के बेहतरीन रखे हुए राजों में से एक है। इस तिजोरी के अंदर कोई भी शख्स नहीं जा सकता सिवाय चंद गिने चुने मखसूस लोगों के। आज आप लोगों को कुछ अंदाजा हुआ होगा कि कोका कोला की रेसिपी किस कदर वैल्यूएबल है। अगर यकीन आए तो गूगल यहाँ पर यूट्यूब पर सर्च करके देख लें। यकीनन इन्हें भी इस रेसिपी के बारे में नहीं पता होगा। यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन देते चले, कोका कोला 1886 में एक फार्मासिस्ट जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने इन्वेंट की थी, जिसने बाद में ये फार्मूला 1899 में ग्रिग्स कैंडलर को $2300 में फरोख्त किया था। डियर व्यूवर्स, अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक इंटरेस्ट।